ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು BNSಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ BNS ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ 2 and that is about bigamy. We will discuss today another very important aspect of criminal law and a very serious social issue. This issue needs to be discussed in the background of three things. Number one, bigamy. Number two, Joseph Chine case, adultery. Adultery now is not a crime. And the third one is living together. All these aspects are correlated to this section 82. Actually, here this is pertaining to section 82. Section 82 of BNS. I am discussing section 82 of BNS today. What this section says, or before we go to the section, actually this is the word used in English jurisprudence. They use the word bigamy. And in English jurisprudence, bigamy is a civil offense. It is not a criminal offense. That is the Western culture. In India, we take it as a criminal offense. What is bigamy? ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ ಅಥವಾ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ. ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ ಅಥವಾ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದೋದು. So all these actually section 82 goes like that. Bigamy means marrying again during the lifetime of a husband or wife when such second marriage is void by law. Means, in other words, there are certain customs where bigamy, polygamy is allowed. There are certain religions. For example, in Islam, men is permitted to go up to 4 wives. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 4 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. Whereas this wife is not having power. Wife in Islam, she cannot marry another husband without talaq. Without a valid talaq, a Muslim woman cannot marry. If she marries, she is subjected to bigamy. Whereas that is not there for men. Article 14
and religion. Because it is said in Quran, you cannot bring Article 14. Otherwise, what is Article 14? Article 14 of the Constitution says there should be equal opportunity. When men has got power to marry for, why can't women? But as far as the personal laws are concerned, your fundamental right is not coming in the way of your personal or religious matters, personal matters. Therefore, as far as Islam is concerned, this bigamy is permitted for men, not for women. That point we have to see. ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ವಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ವಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಫಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಫಾರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೆನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. So that is the meaning of it. Now let us see our section 82. What section 82 talks about? ನಮ್ಮ section 82 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ. Whoever having a husband or wife, ಯಾವ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೋ, ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಅಗೇನ್, ಪುನಃ ಮದುವೆಯಾಗಕೂಡದು. ಇನ್ ಎ ಕೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡ್, such marriage is void by reason of its taking place during the lifetime of such husband or wife, which shall be punished. Yes, this is a crime. This is a crime. You will be punished. ಒಮ್ಮೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ. That is, you will be punished. That is what section 82(1) says. In 82(1) itself, punishment is prescribed. Before that, after seeing this scheme of the law, scheme of BNS 2023, what are its ingredients, essentials ಆರ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, 82 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಂಥ ಮದುವೆ? ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಮದುವೆ. ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಮದುವೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡ್ಮಗ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅರ್ಧಾಂಗ ಅವರು ಬದುಕಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಥರ್ಡ್, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೊದಲನೆಯ ಮದುವೆ ಮುಂದುವರೆದಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore, that is the last condition. These are the 4 conditions that are the essentials that are to be fulfilled to invoke the section of bigamy. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹು
ಪತ್ನಿತ್ವ ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಈಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ ಟು 7 years, ಮತ್ತು ದಂಡ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್, ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್, ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದ schedule 1 of BNSS, because it is all pertaining to BNSS. Just I tell you, ignore this. You please ignore. As a first year student, this is not your scope. Now we will go to exceptions. Where it is exception? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈಗಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 82 ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, 82 ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಹೀಸ್ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋನ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ 7 years. ಸಚ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲೈವ್. ಅವ ಎಲ್ಲರನೋ ಬದುಕಿದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, if first marriage is dissolved, if first marriage is dissolved by a decree of divorce. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮುರುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನೋಡಿ, here another very difficult, actually people are harping on this condition. People are harping on this vague condition. It appears sometimes vague, it appears sometimes it is really important. Right? What is that? In a second marriage, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಇಬ್ರು ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಈ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಶಬ್ದ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್,
ceremonies of personal law. ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ. ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಬೈಗಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತದು. ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೌಟ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಹೌದು, ನಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗನೋ ಹುಡುಗಿನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ನೋಡಿ, ಕಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಗಮಿ ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ದೆನ್ 82 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಅದರ್ ಲಾಸ್ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ, ಬಟ್ ಬೈಗಮಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದೇರ್. Yes. Whatever I have so far spoken about 82 section 1 is about the first wife complaining. About the first wife complaining. ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 82(1) ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 82(1) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 82(2) ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 82(1), ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೈಗಮಿ 82(1) ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೈಗಮಿ. ಬೈಗಮಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೀಲಿಂಗ್, ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಯಾರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೋ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಗಂಡನಿಗೋ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಹೇಳುತ್ತೆ. If the offense under section 82(1) is committed by concealing the fact of the former marriage or the first marriage from the person with whom second marriage is contracted. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಗಂಡನಿಗಾಗಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ 10 years. ಇಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 10 years ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, 82(1) ನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೆ, 82(2) ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೋಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಫ್ರಾಡ್. ಇದು ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಎರಡನೇ ಗಂಡ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ 82(2) ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 82(2) ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಮದುವೆ ಆದಂತಹ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇನ್ 82 you will find two types of punishments. One is by 82 subclass 1, 7 years. Another is by 82 subclass 2, that is 10 years, up to 10 years, up to 7 years. ಎಸ್, ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಈ ಬೈಗಮಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಬೈಗಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೈಗಮಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾನೇನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, BNSS ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ BNS ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ, BNS ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ BNSS ಮುಖಾಂತರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆಸ್ ಎ BNS ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ. ಮೂಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಮೂಲ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಾನೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿದಾವಲ್ಲ, BNSನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 81ರಿಂದ 84ರವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಮೇಡ್ ಬೈ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 82(1) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, 82(1) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿ, ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 82(2) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 82(2) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್. ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಯ, ನಿನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಈ ಕೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ವೈಫ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೊವಿಸಿವ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ಆಫ್ ದ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಗಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬೈಗಮಿ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ದೋಬಿ, ಯಾರು ವಿಜಯ್, ವಿಜಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೋಬಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ
ಅವರೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆ ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಬಂತು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಏನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೀಯ ನೀನು, ನಿಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದೀಯ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ he will give a complaint. Rape 477. So this will ultimately create a situation. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಾಪೇರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣ 2025 ಪ್ರಕರಣ. ಕತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನೊಬ್ಬ ಧೋಬಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇವನ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸು ಬರುವಷ್ಟರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇವನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ತಿರ್ಗಾ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ? ಅವನು ಧೋಬಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಲು, ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ, ಇವಳ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಚೀಟಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ರೇಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಳೆ ವಾಪಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ರೇಪ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು? ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142 ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಟು ಮೀಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾನವತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ, ಮಾನವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಂಥದೇ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಬದುಕಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. Therefore, I will read this paragraph. The bench consisting of Justice Pankaj Mittal and Justice Asanuddin Amanullah invoked extraordinary powers of Supreme Court under Article 142 of the Constitution to ensure justice. Given the unique circumstances of the case. ನೋಡಿ, ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಬ್ರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅವನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ದ ಬೆಂಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಗಮಿ. ನೋಡಿ, ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಗಮಿ, ಈ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ಅಪರಾಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಮ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಈ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ನೋ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ರಿಮೇನ್, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ವಾದ ವಿವಾದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ, ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಟು ಒನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂ. ನೌ ಕೆ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ with one Miss R. If M is not complaining, if M has no grievance, M not complaining, then R also not complaining. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಮ್. ದ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಮ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆ. ಇನ್ ಪರ್ಸನಮ್, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಇನ್ ಪರ್ಸನಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮೊದಲು, ಆದ್ರೆ ಆಕೆನೇ ರಾಜಿ ಆಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂಸಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142. ಇದರ ಕನ್ನಡ ತರ್ಜಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಮು 494. ಇದು 494 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 82(1) ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ 495 ಆಫ್ IPC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 82 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2. ಇದು 82 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಯಾವುದು ಈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ್ವಿಪತ್ನಿದ ಅಪರಾಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇಸ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದೆನ್ ಅದರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್, ಇದೇ ತರನಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ನಾನೇನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, based on the same principle all other cases are there. However, I will explain them. One is Babu Rao Lokhande versus State of Maharashtra. ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಇದು? The accused allegedly performed a second marriage while his first marriage was alive. The prosecution relied mainly on admission. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೇನೆ ರಿಲೈ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈಗಮಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು. Whether mere performance of ceremonies amount to marriage for the offense of bigamy. ಬೈಗಮಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬರೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಮಿಯರ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಬೈಗಮಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾರಂಟೆಡ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಿಜವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕನ್ವಲ್ ರಾಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. Himachal Pradesh administration. The accused admitted his second marriage, but proof was not given. But proof of marriage was not produced. Same case adu. Whether admission alone is sufficient, bigamy. The court held that admission alone is not sufficient. Not sufficient. Bigamy is a serious offense. Proof must be strict and clear. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈಗಮಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲಘೋಷ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್. ದ ವೈಫ್ ಅಲಿಜ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ remarried during her lifetime. ಅದು ಸೇಮ್ ಕೇಸ್. Whether performance of essential marriage ceremony are conducted are mandatory. This was the question. The Supreme Court ruled that essential ceremony must be proved. Okay, unless the second marriage is shown to be held in fact, the section 82 cannot be attracted. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Then this is these two cases, this one and Lily Thomas second case ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, people convert to Islam to get benefit of bigamy, benefit of monogamy, I think polygamy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 4 ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸರಳ ಮುದ್ಗಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೇಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗಮಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೈಗಮಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ನೋ. ಹಿಂದೂ husbands converted to Islam to contract second marriage without divorcing the first wives. Whether conversion permits second marriage without dissolving the first marriage. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಬೈಗಮಿ. Personal law cannot be misused to defeat criminal law. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, when he commits the second marriage, though he is converted to Muslim, what he has done earlier is as per Hindu Marriage Act. Therefore, till that divorce takes place, that is valid marriage. Even if he converts to Muslim, that cannot be. ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಗಮಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. And that is ultimately settled in this case. Then same case is again repeated in Lily Thomas versus Union of India. Whether conversion automatically dissolves Hindu marriage? The answer is no. ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತಾನೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈಗಮಿ. ಸೊ ನೀವು ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಬಗ್ಗೆ
ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಗಮಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ರೆ ಬೈಗಮಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಬೈಗಮಿ ಲಾ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಜಾತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಗಮಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸಿಚುವೇಶನ್? The present day situation, after reading down adultery, after reading down adultery, that is adultery, the case. Adultery is not a crime now. Not a crime. Not a crime. And this is declared in Joseph Sain. Joseph Sain versus Union of India. Union of India. Now, in this background, if you think of second marriage, if already married, okay, so this fellow A now lives with another lady. Now this second one is called living together. Now tell me, in what way the first married wife, the first married spouse, how she can enforce? They have not married, they are living together. So in society now these things are not catching the clutches of the law. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾನೂನಿನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. This is my observation about this section 82. So with this, I will come to the conclusion. As interpreted by courts, requires a strict proof of a valid second marriage. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದನ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೊನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ and prevented the misuse of customs and personal laws to escape criminal liability. However, the position after Joseph Sain case of adultery of ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. this is of
of adultery, case of adultery, living together of relations have increased. So this way you can give your conclusion. With this I am concluding this particular issue. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಶ್ಯೂನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.